जय श्रीमन्नारायण। भागवत गोष्ठी के दासोहाल। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। दयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवं हितेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ श्रीकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमुद्दासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे तत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मौलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनन सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं नितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयदमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि तीर्थये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவசிநாடென்னந்தன் குருகூரென்னும் மறுவினையவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பெண்ணும் இனத்தாரை எல்லாதிரஞ்சேந்தனத்தாலும் ஏதும் குறை விலை நெந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசுமந்தன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீராசுடுகோபன் தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளின் சோலை முதலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ்மலைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சிடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தாய் ஈராமானு சன்மிக்கவரே நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் கனரியும் தடையாதி தொப்பியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் நெம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய் அரு திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ చాలా ఉత్సాహంగా చక్కగా ముందుకు వచ్చి ఇవాళ చదివినటువంటి స్వాములు ఒక్క అక్షరం కూడా పొల్లుపోకుండా చాలా వేణుల విందుగా చక్కగా చదివారు స్వామి. ఇద్దరు కూడా చాలా బాగుంది. దానికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియచేస్తూ అది తిరువాయిమడిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం, మాధుర్యం, నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కటాక్షం అలాంటిది. అందువల్ల అది ప్రతి వాళ్ళకి చదవాలి చదవాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది, వినాలి వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అనాలి అనాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి తిరువాయిమడిలో 7వ తిరువాయిమడి ఏజయ్యరావిలో
ఇవాళ 5వ పాసరంలో ప్రవేశించాం. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ఆ పాసురం అంటే ఎంత అందంగా నిర్మించారు. ఒక దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని సేవించేటప్పుడు కళ్ళు ముందుగా వారి కళ్ళ మీద పడతాయి కదా, చూపుల మీద పడతాయి కదా. అందువల్ల ఏഴయ్యరా వివన్నం వినై కుట్రంగులో అరియే ஆரியம் கண்ணபிரான் திருக்கங்கள் குலோரியே சூரியன் தாமரை நான் மலர் போல் வந்து தோன்றும் கண்ணே தோழியர்காலன்னை మీరెన్ సైగేన్ తుయరాటియేనే. ఏ రాశారండి, ఎంత చక్కగా ఉంటాయో పాసురాలు అనిపిస్తూ, అర్థం తెలిసాక మరీ బాగున్నాయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కళ్ళ మీద నుంచి ఆ మధ్యలో ఉన్న ముక్కు నన్ను తలుచుకోరా అని ప్రశ్నించిందిట. అందువల్ల ஆட்டையும் தூட்டையும் நின்று அன்னை மீரன்னை நீர்ந்தழிந்தன் மாட்டுயர் கற்பகத்தின் வள்ளியோ கொழுந்தோ அறியேன் ஈட்டிய வெண்ணை உண்ணான் திருமுக்கு எனது ஆவி உள்ளே மாட்டியவள் వెళ్లకిన్ సురరాయ్ నిற்கும் వాలియదే. మీలో మీరు పొగిడేసుకుంటే చాలా అండి, మా అధరం ఎంత బాగుందండి అని అధర సౌందర్యం ముందుకు వచ్చింది. వాలియదువో కనికొల్ వినయ్యట్టియేన్వల్ వినయ్గొల్ கோலந்திரள் போல கொழுந்துணங்குலோரி நீலடுமகள் போல் திருமேனியம்மான் தொண்டைவாய் ஏலும் திசையெல்லாம் ఇళ్ళెల్లాం వందు తోన్నం ఎన్నిన్ ఉయర్కే. అంటే మీ అందరికంటే పైన ఉన్నాను, మిమ్మల్ని ముందు తెగ పొగడేశారు, అసలు నా అందని చూడండి అని కనుబొమ్మలు ఒకసారి ఎగిరి పడ్డాయిటండి. ఇన్ను ఇరుకు ఏర్మేల్ వளையும் திணை நீலவிரிகொள் மண்ணை சேர்மதினன் கருப்பு சிலைகொள் மதரன் தன் உயிர்த்தாழை கண்ண பெருமான் பொறுமையே என் உயிர் மேல் అనువాడుகின்றன என்று నింటే. ఏ సౌందర్యం చూస్తే అదే మనోరంజకంగా, అంటే మనస్సుని ఆకర్షించేస్తూ ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని. శోభలు అందాలు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. సాముదాయిక శోభ, లావణ్య శోభ. అంటే ఆహా కళ్ళే బాగున్నాయి, ఆహా ముక్కే బాగుంది, ఆహా నుదిరే బాగుంది, ఇలా విడివిడిగా ఆస్వాదించడం ఒక ఎత్తైతే, అసలు ఆ మొత్తం మీద అందం ఏంటండి బాబు, అంత అందంగా ఉన్నాడు స్వామి అని ఓవరాల్ బ్యూటీ గురించి చెప్పుకోవడం ఒక సౌందర్యారాధన అంటారు. అలాగా ఇవాళ 5వ పాసురంలో ఒక చిరునవ్వు యొక్క వైభవాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. చిరునవ్వు మనిషికి పెట్టని సంపద అంటారండి దీన్ని. ఇది ఇతరులని నవ్వుతూ పలకరించడం, సాధ్యమైనంత వరకు నవ్వుతూ ఉండడం. అలాగని హిహి అనుకుంటూ ఉండమని కాదు. ఏమిటంటే ముఠముఠలాడకుండా, అవతల వాళ్ళు బాగుంటే ఏమిట్రా బాబు ఈ ముఖం ఇలా ఉంది అనుకోకుండా కాస్త ప్రశాంతంగా చిన్న నవ్వు జోడించి ఉండడం అనేది ఒక వరము అంటున్నారు ఇవాళ 5వ పాసురం. దాన్ని ఏమంటారు, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, స్మితము అంటాం, చిన్న నవ్వు అంటాం అన్నమాట. అంటే ముడుచుకుపోయిన పెదవులు కొంచెం వికసించి ఉండడాన్ని స్మితము అని అంటారనమాట. పెరుమాళ్ళకు కూడా రామకృష్ణావతారాల్లో స్మితపూర్వ భాషి, స్మితోత్తర భాషి అనే 2 పదాలు వాడతారండి. అంటే ఒక నవ్వు నవ్వి వచ్చారా అన్నవ్వడు, వచ్చారా అని అడిగి ఒక నవ్వు నవ్వడం, ఈ రెండిటికి మళ్ళీ అందులో ఏవో విశేషాలు చెప్తారనుకోండి. ఏదైనా 2 నవ్వుని జోడించుకుంటూ వచ్చాయి అనే విషయాన్ని, నవ్వడం అనేటువంటిది భగవంతుడిచ్చిన వరము అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడూ హాయిగా ఇతరులని నవ్వుతూ పలకరించండి. ఇది మనకి జీవితంలో పెద్ద పాఠం అని. నా మొహం ఇంతే, నేను ఇలాగే కూర్చుంటాను అనుకోక్కర్లేదు, మీ మొహం అలాగే పెట్టుకోక్కర్లేదు, నా మొహం ఇలాగే పెట్టుకోక్కర్లేదు. అవతల వాళ్ళని ఒక చిన్న నవ్వుతో పలకరించడం అనేది ఒక మానసిక వికాసానికి గుర్తు అంటున్నారు. అది నవ్విన వాళ్ళకి అంత ఆనందం ఇస్తుంది, ఆ నవ్వుని దర్శించిన వాళ్ళకి కూడా అంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అది అందులో ఉండేటువంటి వైలక్షణ్యం. ఈ వ్యక్తిత్వ వికాసాల్లో చిరునవ్వును కూడా ఒక భాగంగా చెప్తారండి. నవ్వుతో కూడిన పలకరించకి సృష్టిలో ఎంతో విలువ ఉంది. అందువల్ల ఆనందంగా పలకరించాలి. ఎప్పుడు ఆనందం ఉంటే అప్పుడు ఒక చిరునవ్వు నాట్యం చేస్తుంది. ఆనందం చాలా ముఖ్యమైనది. అదే 5వ పాసురంలో చెప్తున్నారు.
என்று நின்றே திகழும் செய்ய ஏன் சுடர் வெண்மின்னொக்குள் அன்று என்னாவியலும் அணிமுத்தங்களோ அறியேன் கொன்னும் எடுத்த பிரான் మురువల్ 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 అంటే స్మితం అండి, చక్కటి నవ్వండి. ఎనదు ఆవియడం ఒన్றும் அறிகின்றேன் அன்னை మీరు எனக்கு ఉయ్విడమే. చిరునవ్వులో ఆ అందం కూడా ఆళ్వారు నాయక హృదయాన్ని దోచేసుకుంది అంటారు ఈ పాసరంలో అన్నమాట. ఈ చిరునవ్వు అంటుందిగా, ఏంటరా పెదవి మీద నేను ఇలాగ అటు ఇటు పరుగులు పెడుతున్నాను కదా, నన్ను మానేసి కళ్ళు బాగున్నాయి, కనుబొమ్మలు బాగున్నాయి అవన్నీ అంటారేంటి, అసలు నన్ను చూడండి ముందు అంటూ చిరునవ్వు ముందుకు వచ్చింది అంటున్నారు ఈ పాసరంలో. ఎన్ను నిన్ను ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండడం అనేటువంటి, అంటే నవ్వు అలాగ విడదీయరాని బంధంగా పెదవుల మీద నాట్యం ఆడుతుంది. తిగజం చెయ్య సుడర్, ఒక అందమైన కాంతి, పెదవుల మీద ఉండేటువంటి కాంతి. ఈన్ వెన్ మిన్నొక్కల్, ఆ కాంతి మీద ఒక మెరుపు పుట్టిందంటే అది నవ్వుటండి. నవ్వుకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఒక మెరుపు మెరిసినట్లుగా, మెరుపు మెరిస్తే కళ్ళు ఆనందంతో ఇచ్చుకుంటాయి, మనస్సు ఉప్పొంగుతుంది. అలా అవతల వాళ్ళు ఒక నవ్వు నవ్వారు అంటే మనం ధైర్యంగా దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం, ఓ మాట పలకరించగలుగుతాం. ముట్టలాడిపోతున్నారు అనుకోండి, పోయి ఇప్పుడు వెడితే ఎలా ఏమంటాడో, అయ్యే పని కూడా పోతుందో, ఒక భయంతో ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తాం. అందువల్ల దీన్ని నవ్వుని మెరుపుతో పోల్చారండి. అంత ఆకర్షణీయమైన నవ్వు. ఎనావి అడుం అరి ముత్తంగలో, నా ప్రాణాలు బాధించేటువంటి ముత్యాల పరియే, అది నాకు తెలియట్లేదు అంటే అలా మెరిసినట్టుగా ఉంది ఆ నవ్వు అని. పుణ్యం ఎడుத்த పిరాన్, గోవర్ధనగిరిని ఎత్తినటువంటి ఉపకారకుడు యొక్క మురువల్, చిరునవ్వు. అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నవ్వమన్నారు కదా అని కొంచెం అటు ఇటు అయితే బాగుండదండి. అధికంగా నవ్వితే వీళ్ళకన్నా పిచ్చెక్కిందా అనుకుంటారు. ఇంకా అట్టహాసాలుగా నవ్వితే బాబాయ్ వీడి పక్కన నిలబడకూడదు అనుకుంటారు. కొంతమంది చూడండి పక్క వాడిని బాధేస్తూ ఉంటారు ఒక నవ్వు నవ్వి. వాళ్ళకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో మనకి. అలాంటి నవ్వులు కాదండి, చిన్న చిరునవ్వు. ఎనదావియడు, నా మనస్సుని బాధిస్తోంది అంటే చూడాలనిపిస్తోంది, బాధ పెడుతోంది. ఇదో విచిత్రమైన పరిస్థితి. బాధ పెట్టేటప్పుడు చూడకుండా పోవచ్చుగా, అబ్బే ఎంత బాగుందో, మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తోంది కానీ బాధ పెడుతోంది. అన్నయ్య మీరు వెనక్కు ఈయడం వన్నా అరిగిండ్రులేన్, నాకు జీవించే విధానం ఏదో తెలియట్లేదు. స్వామి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహము, అందులో ముఖ్యంగా ఎర్రటి పెదవి, పెదవి మీద మెరుపులాంటి మందహాసం, అది ఒక కాంతిని విసిరే మెరుపులాగా తళుక్కుమని అందంగా కనిపిస్తోంది, సుందరంగా కనిపిస్తోంది, ఒక ముత్యపు కాంతిలా కనిపిస్తోంది, ఒక మనోహరమై కనిపిస్తోంది. దీన్ని ఎలాగ దూరం చేసుకోలేను నేను, చూస్తూ బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నా. సుఖం కూడా ఎక్కువైతే తట్టుకోలేము. మనకి సుఖానికి కూడా అనుభవానికి కూడా ఈ గుండెకి కొంతే శక్తి ఇచ్చాడండి స్వామి. ఎక్కువ ఆనందం వస్తే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఎక్కువ కరెంట్ వస్తే ఏమవుతుందండి, పట్టమంటుంది, పేలిపోతుంది. ₹1,00,00,000 లాటరీలో అంటే ఏమో తట్టుకోగలిగితే అదృష్టం కదండి. అందువల్ల ఆనందానికి కూడా ఒక హద్దు అనేటువంటిది ఉంటుంది. మనం ఎక్కువ సుఖాన్ని, దీన్ని దేవులపల్లి వారు పాటలో ఎంత బాగా పెట్టారో. మురళి వాయిస్తున్నాడండి కృష్ణుడు, మ్రోయింపకో మురళి మ్రోయింపకో కృష్ణ, తీయతే నియబరువు మోయలేదు ఈ బ్రతుకు. ఏమన్నంగా చెప్పారండి, అంత బరువుని ఈ బ్రతుకు మోయలేదయ్యా, అంత మాధుర్యాన్ని నేను భరించలేనయ్యా. అంటే ప్రతి దానికి ఒక హద్దు అనేటువంటిది ఈ గుండెకి, ఈ జీవితానికి, ఈ శరీరానికి
పరమాత్మ ఏర్పాటు చేశాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. కాబట్టి దీన్ని నీ అధర సౌందర్యము, దాని మీద ఒక మెరుపులా వచ్చేటి స్మిత సౌందర్యము, దాన్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని అంటున్నారు. ఈ 5వ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానంలో అంజాం పార్ట్ 7 ఎంత 240వ పేజీ చివరండి. இம்முகத்துக்கு வாய்கரையிலே நாமிருக்க இவை மிற்பட போவதே என்னும் திருமுருவல்வலில் அழகு వందు నలగిరపడియే అరుళి చేయరారు. ఆ రాయడం కూడా వ్యాఖ్యాన వైశిష్ట్యము. పెదవ మీద నేనుండగా ఈ మిగిలిన అందాలన్నీ ఏదో పెద్ద గొప్పగా ముందుకు వెళ్ళి నేనింత అని చెప్పుకుంటాయేంటి, నన్ను గుర్తించకుండా అన్నట్లుగా చిరునవ్వు ముందుకు వచ్చింది. నవ్వును వర్ణిస్తున్నాము అంటే మామూలు కవులు చెప్పే పద్ధతి అవుతుంది. ఇంతలో చిరునవ్వు గారు ముందుకు వచ్చారు అంటే కొంచెం పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. అసలు చిరునవ్వులో అందం ఉండి పెదవ మీద నేను నాట్యం చేస్తుంటే మీరందరూ ఏంటి ఇంత హడావిడి చేస్తారు అని అడిగితే ఆలంకారిక ప్రక్రియగా వర్ణించినట్లు అవుతుంది. అంత అందంగా రాశారు అన్నమాట. 241వ పేజీ వ్యాఖ్యానం 7. ఎన్రుం ఇచ్చాది ఎన్నం ఒక్క మారాదే విళంగా నిర్పదాయి. అది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండి ప్రకాశిస్తూ సెయ్య సుడరే ఈనాన్రో ఒక తెల్లని కాంతిని ప్రవహింప చేసేటువంటి మెరుప ఏమిటి అది? ఆ నవ్వు ఎలా ఉందిట? కడుక్కుమని ఒక మెరుపు మెరిసినట్లుగా ఉందిట. తిరుపవళத்தில் சிவப்பும் తిరుముత్తు నిరైயில் వెళ్ళుప్పుమ్మాయి కలందు. పెదవుల మీద ఎర్రదనం, చిరునవ్వులో తెల్లదనం. అంటే అడుగున నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, నీలమేఘశ్యాముని నైల్యము, పెదవి యొక్క అరుణమ, ఈ 2 కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చెప్పి తోత్తిగిరిపోదు. తిరుపవళத்தில் சிவப்பை அதீன்றா போலே యాయిత్తిరిక్కరదు. అసలు ఆ ఎరుపుతనం ఎంత అందంగా కనిపిస్తోందో. ఇత్తై అచిరాంశు ఎన్బర్కళే. అచిరాంశు, అబ్బా ఎంత విష్ణు పురాణంలో ఆ చిరిగిపోనటువంటి ఏమాత్రము తగ్గనటువంటి ఒక ఎర్రటి కాంతి పుంజం తొడుక్కని మెరిసినట్టు అంత అందమైనటువంటి మెరుపు. పిరరై నలయండ వారే పల్లిరిక్కికొండు వరిగిరదు కాణం. ఆళ్వారు నాయకుని బాధించడానికే అది కంకణం కట్టుకుని వచ్చిందేమో ఆ నవ్వు. అంటే అంత బాగా నవ్వారు అనమాట. ఇద్దై అన్రికే ఎన్ ప్రాణనై ముడిత్తుర తిరుమత్తినరై తానేయో. లేకపోతే అందంగా అలంకరించిన ముత్యాల వరుసల అంటే పళ్ళని కనిపింప చేసేటువంటి నవ్వు. చిన్నగా నవ్వితే పలు వరుస కనిపిస్తుంది కదా, అంత అందమైనటువంటి దంత పంటితో కూడిన నవ్వు. అణుముత్తంగలో ఆనై అనిసైదు అందుతోండి నా పోలే ఆ ఇరిక్కదు. చిరునవ్వు నాకు ఏదో ఒక బాధ రూపంగా చూస్తుంటే ఆనందంగా ఉంది, ఆనందం తట్టుకోలేక బాధ కలుగుతుంది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసిన పాయింట్, చూడడానికి బాధ ఎందుకండి అని రఫ్గా అలా అనుకోకూడదు. ఆ అందాన్ని తట్టుకోలేని అందం అన్నమాట, అంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది అని చెప్పడం అన్నమాట. கீழே வெண்மென்னுப்பல் எங்கர் விடத்தை திரு அதரத்தோடே கூறின సంసర్గాతాలే నలిందపడి సొల్లిత్తు ఎంగ తలియే నలిగిరపడి సొల్లికరదు. మొదటేమో ఒక పెదవి యొక్క అందాన్ని చెప్తున్నారు, ఇప్పుడేమో పెదవి మీద తారట్లాడే నవ్వు యొక్క అందాన్ని చెప్తున్నారు. మొదట పెదవే బాధ పెట్టింది, తర్వాత నవ్వు ఇంకా బాధ పెడుతోంది. కొన్నమెడத்தை இச்சாதி மலையை எடுத்து மழையிலே நோபடாதபடி பெண்களை நோக்கின உபகாரக்கினுடைய முருவலானது எனக்கொருத்திக்கும் బాధకமாக నిన్றது. కొండనెత్తి నవ్విన చిరునవ్వు. నిజంగా ఒక పని చేసినప్పుడు మీకేం భయం లేదయ్యా నేనున్నాను అని ఒక ధైర్యంగా
చెప్తూ నవ్వాడే ఆ నవ్వుని గుర్తు చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయక. ఆ గోపికలందరినీ పరవశింప చేసిన ఆ కొండనెత్తిన చిరునవ్వుని గుర్తుకు చేసుకుని, ఆడపిల్లలను కాపాడిన ఉపకారకుడి యొక్క నవ్వుని గుర్తుకు చేసుకుని, పశుక్കളై என்றோதான் నోక్కిత్తెన్నెల్ గో గోపీజన సంకులం అతీవాత్తం ఎన్నక్కడ వదిలే. ఏమి ఆ చిరునవ్వు నా ఒక్కడికే కాదండి, గోపీజన సంకులం అతీవాత్తం, ఎక్కువ ఆర్తిగా ఉన్నటువంటి గోవులు, గోపికలు, గోపబాలురు అని విష్ణు పురాణం చెప్పినట్లుగా ఆ నవ్వు నవ్వేటప్పటికి అందరికి ఎంత ఆనందము. అది ఆయా సమయాలను బట్టి ఎక్కువ రిజల్ట్ ఇస్తుందండి. ఒక మనిషి ఉన్నాడు అనుకోండి, కళ్ళు తెరవకుండా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆరాట పడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, సడన్ గా కళ్ళు తెరిచి ఒక నవ్వు నవ్వాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ నవ్వుకి విలువ చాలా ఎక్కువ. ఆహా నవ్వాడు 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 అని మనకి మళ్ళీ ప్రాణాలు వచ్చినంత ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. ఇంతకు ముందు అదే బాధాకారి అయింది, ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఆనందాన్ని, ఆశ్రితుల కష్టాన్ని తొలగించిన ஆனால் இது வாராத விடந்தேடி உஜ்ஜீவிக்க பார்த்தாலோ என்று ஒன்னும் மிச்சாதி எனக்குப்போ ఉజ్జీవిక్కలావదోర్ ఇడముండో ఎండు నానం తేడా నిండ్రే. ఎక్కడైనా ఈ నవ్వు బారి పడకుండా, ఇది వ్యాఖ్యానంలో పైకి కనిపించని హాస్యం అండి, అతి సున్నితమైన హాస్యం. ఆ హాస్యం అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టం, అంత సున్నితమైన హాస్యం. ఏంటంటే, అయ్య బాబాయ్ చిరునవ్వు ఇంత బాధ పెట్టేస్తుంది, కాసేపు దీని బారిన పడకుండా ఓ రిడముండో ఎండ్రు, ఎక్కడైనా దాక్కుందామా అనుకున్నారట ఆళ్వార్ నాయకి. ఆ నవ్వు బారిన పడకుండా దాక్కుందామా అనుకున్నారు. ఇంగోదుకం గైపోరడం కాన్గిరిలేనన్నదల్, అంతటా వ్యాపించి ఎక్కడ దాక్కుంటే అక్కడికి ఆ నవ్వు వచ్చి వెంటపడింది. నాకు దాక్కునే ప్లేసే లేకుండా పోయింది. అంటే కనులు తెరిచిన నీ నవ్వే, నే కనులు మూసిన నీ నవ్వే. అది అంతలా నవ్వు వెంటాడింది అని అర్థం అన్నమాట. అది ఇంగోదికే కోరడం కాణలే అన్నది కీష్టొన్న అழகுகள் பாதகமாக இத்தனையல்லது ஒதுங்க நிழலாயிருப்பதோர் இடங்காண்கிరిలేన్ ఎన్నదల్. మిగిలిన ఇంతకు పూర్వం చెప్పిన అందాలే బాధించాయి అనుకున్నాం, వాటన్నిటిలోనూ వ్యాపించేసి నా నుంచి ఎలా తెప్పించుకుంటావని ఛాలెంజ్ చేస్తోందా అన్నట్లుగా ఉంది ఈ పెరుమాళ్ళ యొక్క చిరునవ్వు. దేన్నైనా తప్పించుకోగలం గాని ఈ చిరునవ్వుని మాత్రం తప్పించుకోలేము. ఇవి అనుభవైక వేద్యాలైన విషయాలు. ఎంత చెప్పినా నవ్వుకేంటి బాధపడడం ఏంటి, చూపులకేంటి బాధపడడం ఏంటి ఇలా అనిపిస్తుంది. కానీ మీకు చాలా 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 ఇష్టమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఆవల ఊహించుకుని వారి కోసం మీరు ఎదురు తెన్నులు చూసి వారు బయటకు వచ్చి ఒక చూపు చూసి ఒక నవ్వు నవ్వితే మీరు పొందే ఆనందాన్ని ఊహించుకుంటే ఇది అర్థం. అంత అన్నమాట. ఎదురు చూసినటువంటి ఆ సుందర దృశ్యం మనఃఫలకంపై ముద్ర వేసిన మధుర క్షణం అంత గుర్తు ఉంటుంది అని చెప్పారు 5వ పాసురంలో. என்று நின்றே திகழும் செய்ய ஈன் சுடர் வெண்மின் நொக்கல் அன்று என்னாவியடு அணிமுத்தங்களோ அறிய குன்னமெடுத்த பெறா முருவல் எனது ஆவியடு பொன்னும் வருகின்றேன் అన్నై మీరి ఎనకు ఒయ్విడమే. తర్వాత 6వ పాసురం. ఒయ్విడం ஏழையற்கும் அசுரப்பும் அறக்கருகற்கும் எவ்விடம் என்று இளங்கி மகரம் தழைக்கும் தளிர்கள் கைவிட பாம்படையான் திருக்கும் நலக்காதுகளே கைவிடல் ஒன்றுமின்றி అడుగింద్రన కాణ్మెన్గళే. ఈ నవ్వును గురించి ఇంత బాగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటే ఇంకా అలాగా కళ్ళ నుంచి అలా పక్కకి వెళ్ళేటప్పటికి అందమైన చెవులు కనిపించాయండి. ఆ చెవులు ఎంత బాగున్నాయండి అని
శ్రోతృ సౌందర్యం, చెవుల యొక్క అందాన్ని చెప్తున్నారు 6వ పాసురంలో. చెవులకు అందం ఏమిటండి అంటే చాలా అందం ఉంటుంది. కొంతమందికి చెవులు ఉన్నాయో లేవో కనపడవు, ఇంతింతే ఉంటాయి. భగవంతుడు లేకుండా చేయకుండా ఉంచాయి అన్నట్లుగా ఇంతింతే ఉంటాయి, చిన్న చిన్న చెవులు ఉంటాయి. ఇంత మొహం ఉండి ఇంతింత చెవులు ఉంటాయి. అలా కాదు, కొంతమందికి పెద్ద పెద్ద చెవులు. భగవద్ రామానుజుల యొక్క విగ్రహాన్ని మీరు దర్శించినప్పుడు ఆయన రూపంలో చెవులు చాలా పెద్దవి. సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం చెవులు పెద్దవిగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు అంటారు. పెద్ద పెద్ద చెవులుండి వాటికి మళ్ళీ చివర ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కొండలాలు పెట్టుకుని ఉంటే ఆ చెవి శోభ ఎంత బాగుంటుంది చూడండి. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఏర్కుం, అసురర్కుం, అరక్కరగట్కుం, ఉయి విడం, ఎవ్విడం. అది ముగ్గురిని బతికించేటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం. ఎవరా ముగ్గురు? ఏయర్కుం, ఏజయ్యర్కుం అంటే దుర్బలులు అని అర్థం అన్నమాట. ఒకటి. అసురర్కుం అసురులు, అరక్కరగట్కుం రాక్షసులకి. ఏమండి, అసురులన్నా రాక్షసులన్నా ధనుజుడన్నా ఇవన్నీ రాక్షసులే కదండి. అంటే వారి వారి యొక్క క్రూర స్వభావాన్ని బట్టి ఆ డిగ్రీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఆ పేర్లు పెరుగుతూ ఉంటాయని కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చెప్తారు అన్నమాట. అందువల్ల అసురులు సురత్వం లేని వాళ్ళు, ఏమాత్రం కూడా దైవత్వం లేని వాళ్ళు, అది రాక్షసత్వం అని ఒక అర్థం. రాక్షసత్వమే ఉన్నవాళ్ళు అని రెండోది. అరక్కరగట్టుకోమంటే రాక్షసులకే, అంటే వాళ్ళకి అసలు మంచి అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఇతరులని పీడించడం కోసమే పుడతారు. కొన్ని పుట్టుకలు అలాగే ఉంటాయండి. ఏది మాట్లాడినా అవతల వాడిని పొడిచినట్టే మాట్లాడతారు. పాపం వాళ్ళది ఆలోచన శక్తి ఇంకంతే, అలాగే ఉంటుంది అనమాట. మంచిగా మాట్లాడడం చేత కాదు అన్నమాట. వాటిని ఏమంటారు? ముళ్ళ మాటలు అంటారు. చాలా అందమైన అండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది, వెళ్ళి ముళ్ళ మాటలు చెప్పము అని పాసురంలో. అలాగ ముళ్ళ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది. వద్దు, దాన్ని వదిలిపెట్టండి. దానికంటే మౌనాన్ని ఆశ్రయించండి అంటారు. మీరు మాట్లాడకపోయినా పర్వాలా, ఆనంద పెట్టకపోయినా పర్వాలా, గిల్లి అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టకుండా ఉంటే చాలు. మనం చదువుకున్న దానికి ఫలితం ఇదండి. ప్రతిరోజు ఇంత సమయాన్ని ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం కేవలం మోక్ష పురుషార్థం అండి అంటే కాదు, వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని పెంచుకునేలాంటి వ్యాఖ్యానాలండి. ఏమిటి అంటే, నీ మాటతో ఇతరులని బాధ పెట్టకు. మనకి గుణత్రయ విభాగ యోగంలో భగవద్గీతలో చెప్తాడు. అమానిత్వం అదంభత్వం అనేటువంటి ఆ సందర్భంలో చెప్తూ, నీ అహంకారాన్ని మాటల్లో చాటకు. అవతల వాడిని ఎంతసేపు వేలు పెట్టి విమర్శించాలి అనే ప్రయత్నం చెయ్యం. అది అద్భుతమైనటువంటి వాగ్మయ తపస్సు అంటారు. అది కూడా ఒక తపస్సు లాంటిదే. ఇతరులను బాధ పెట్టకుండా బ్రతకడం ఒక తపస్సు అండి. ఇది ఎక్కడ గొప్ప తపస్సు అంటే, నోటిని దుర్వినియోగం చేసుకోకండి అని చెప్పడం. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాఠం. ఇవి నేర్చుకుంటే మనం రోజుకొక్కొక్కటి నేర్చుకుందాం. నాకు చాలా కోపం ఎక్కువ అనుకోండి, ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు మౌనం వహిద్దామని ఒక్కటినే నేర్చుకుంటే దాన్ని రాలని చిన్నగా చిన్నగా చిన్నగా, దానివల్ల మన చుట్టూ వాతావరణం ప్రశాంతం. నోరు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉపయోగించిన అలవాటు అనుకోండి, మౌనం పాటిద్దాం. దానివల్ల కూడని పదాలు నోట్లో రాకుండా పోతాయి. ఆ ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే ఈ కాలక్షేపాలన్నీ విన్నందుకు మన జీవితాలు చరితార్థం అవుతాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఏజేక్కుం దుర్బలకి, అసురక్కుం అసురులకి, అరగట్టుకుం రాక్షసులకి, విడం బ్రతికే స్థానం విడం ఏది అని ప్రకాశించేటువంటి మకరం తజేక్కుం, మకర కుండలాకారంగా ఉండేటువంటి తజైడిరుగుల్ చిగురో
విశాలమైన పడగలగలిగిన విడం పాంపు అడయ్యాడు. ఆదిశేషుడి మీద పడకగా, ఆదిశేషుని పడకగా చేసుకున్నటువంటి శ్రీయపతి యొక్క తిరుకుండలం. ఈ చెవిని ఎలా పోల్చారో చూడండి. అది ఒన్ను కైవిడలిండ్రి అడుగెండ్రన, చూస్తే బాధ కలుగుతుంది. కొంతమంది స్త్రీలు ఉంటాయి, గమనించండి, చెవులు స్త్రీ రాసినట్లుగా ఉంటాయండి. చాలా అందంగా షేప్ అలా తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉంటుంది. ఎక్కడో అందరికీ ఉండవు, కొంతమందికి అలా అందంగా లోపల శకారం రాసి చుట్టూ ఉండేదేమో దానికి రేప పెట్టినట్లుగా ఉంటుంది. చెవులు అంత అందంగా ఉంటాయి. ఇది సాముద్రిక శాస్త్ర లక్షణం. అంటే ఈ రెండు, ఇది ఒక పుష్పం అనుకోండి, ముఖము. పుష్పానికి మనం గులాబీని కోసినప్పుడు ఇటు ఒక ఆకు ఇటు ఒక చిగురు పెట్టుకుని రెండు చిగుళ్ళ మధ్య పుష్పం ఉన్నట్టుగా ఊహించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో, ఈ ముఖానికి ఈ చెవి ఒక చిగురు, ఈ చెవి ఒక చిగురుగా ఉందిటండి కన్నయ్యకి. ఎంత అందమైన భావన చేశారో. అది ఇంకా చూసే వాళ్ళకి ధైర్యం ఉండాలన్నారు. ఇందులో ఏడయ్యారు అన్నారు దుర్బలుడు. అదేంటండి చూడ్డానికి ధైర్యం ఎందుకండి? చూశారో పడిపోయారే, చూశారో మనస్సు పారేసుకున్నారే. నేను అలాగా అంత ఈడు పడిపోను అన్నవాళ్ళు ఎవరో చూడండి, అందం అంత అందంగా ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి అసురులు, రాక్షసులు వీళ్ళందరూ కూడా అయ్య బాబాయ్ స్వామి యొక్క చెవులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో అని రామాయణంలో వస్తుంది. బాణప్రయోగం చేస్తుంటే చంపేస్తున్నాడు అని భయం లేదుటండి. ఎంత అందంగా బాణం పట్టుకున్నాడు, ఆహా నారి ఎంత బాగా సంధించాడు, ఎంత హాయిగా వేస్తున్నాడు అని ఆ దృశ్యమాలికను ఊహించుకుంటున్నారండి వీళ్ళందరూ. అంతేగాని బాణం వచ్చి పడిపోతుంది, ఏమైపోతుందో అన్న భయం కూడా తెలియనంత ఆకర్షణీయమైన సౌందర్యం. అలాంటి సౌందర్యాన్ని నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను అని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ పాసరంలో చెప్తున్నారు. చెవుల యొక్క సౌందర్యాన్ని 6వ పాసరంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏంటది? ఉయి విడమే 6ஆம் பாட்டு. நாம் செவிப்பட்டிருக்க இவத்தை முன்னே போக விட்டிருந்தோம் என்னோ తిరుక్కాదిల్ అழகு వందో నలిగిరపడియై చొల్లుగిరదు. అవి నా చెవుల సౌందర్యాన్ని, నా అందాన్ని కూడా చూపిస్తాను. వీళ్ళేదో చూడగానే కళ్ళు బాగున్నాయి, ముక్కు బాగున్నాయి, అదరం బాగుంది, లేకపోతే కనుబొమ్మలు బాగున్నాయి, చెవుల దాకా రండి, అక్కడ ఆగిపోతారే. అసలు చూడవలసిన సౌందర్యం అంతా చెవుల్లోనే ఉంది అని తిరుక్కాదిల్ అழகு, చెవుల యొక్క అందాన్ని వంద నలిగిరపడియే చొల్లగరదు. కాదాటికొండు సల్లవరే, చెవులు ఊపుతూ వింటారు అన్నాడు. ఇది చిన్న వ్యాఖ్యానం అండి, కానీ అందమైన వ్యాఖ్యానం. చెవుల సౌందర్యాన్ని కాదాటికొండు సల్లవరే, చెవులు ఊపుకుంటూ వింటారు. చెవులు ఊపుకుంటూ వినడం అంటే ఎక్కువ ఆనందంగా వింటారు అని మామూలు అర్థం. రెండో అర్థం ఏంటి? చెవుల యొక్క అందం కదా, చెవులు ఊపుకుంటూ వింటారు అని సరదాగా చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట ఇది. ఎవరికి? ఉయ్యడం ఇచ్చాది అసుర రాక్షసరుగళుக்கும் అవలేగళుக்கும் తప్పిపోయి పిழை కుమ్మిడ ఎవ్విడమెన్నో. చపలులైన వారికి, అసురులకి, రాక్షసులకి బ్రతికే స్థానము ఎక్కడ ఉంటుందా అని ఉజ్వలమాయికొండు మకరం తడైకింద్రదళిరో. మకర కుండలాల ఆకారంగా ఒక చిగుళ్ళలాగా చెవులు వేలాడుతున్నాయి. చెవులు ఇంత అందంగా ఉంటాయి కదా. ఈ మకర కుండలాలు అనేటువంటిది చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఒక బలమైనటువంటి జంతువుని చంపిన తరువాత ఆ జంతువు గుర్తులని ఇంట్లో అలంకారంగా పెట్టుకోవడం వీరుల యొక్క సంప్రదాయం అండి. ఇప్పుడు నప్పిన్న పిరాట్టికి మంచం కోళ్ళు ఏనుగు దంతాలతో చేశాడు అంటే, కువలయాపీడం అనేటువంటి ఏనుగును చంపి ఆ దంతాలు తీసుకుని వచ్చి మంచపు కోళ్ళుగా పెట్టాడు అని అంటే వీరుల లక్షణము అన్నమాట. అలాగే ఒక మకరాన్ని చంపి ఆ మకరం యొక్క ఆకారాన్ని కుండలాలుగా చెవులకి అందంగా పెట్టుకోవడము అనేటువంటిది
అది అసుర రాక్షసరిగళుக்கும் అవలయగళుக்கும் తప్పిపోయి పిజైకుమిడ ఎవ్విడమెందు. వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఉజ్వలమాయి కొండ మగరం తడైకింద్రదళిరో, అది ఉజ్వలంగా ప్రకాశించేటువంటి వేలాడుతున్నటువంటి కుండలాల ఆకారంగా వేలాడుతున్నటువంటి చిగురాకులా అన్నట్లున్నాయి చెవులు. అంత అందంగా ఉన్నాయి. ఏదో భగవంతుడు దయ వల్ల అవయవ లోపం లేకుండా అన్ని ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి కళ్ళున్నాయి చూస్తున్నాం, చెవులున్నాయి వింటున్నాం, నోరుంది మాట్లాడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం. వాటికే సౌందర్యం కూడా ఆపాదిస్తే ఆ కళ్ళు తామర రేకుల్లాగా ఉంటాయి, ఆ ముక్కు సంపగి మొక్కలాగా ఉంటాయి, ఆ చెవులు ఇలాగ చిగుళ్ళలాగా అందంగా కనిపిస్తుంటే అసురాదిగల్ అழகு కండాలు పరుక్క మాట్లాడే ముడివరగల్. స్వామి సౌందర్యం చూస్తే రాక్షసులు అసూయతో మండిపోయి నశించిపోతారు కదా. వాళ్ళేమో బాబోయ్ ఇంత అందంగా ఉన్నాడు అంటే పుళ్ళుతో రాక్షసులు బాధపడతారు. అవలయగళ్ళ విక్కపెరాదే ముడివరగళ్ళు. అవలలేమో అబ్బ ఆ ఆనందాన్ని ఆ అందాన్ని ఒక్కసారి కౌగిలించుకుంటే బాగుండేది కదా, దొరకలేదే అనే బాధతోటి అబలలు బాధపడతారు. అంటే శత్రువులకి బాధగానే ఉంది, ఆరాధకులకి బాధగానే ఉంది. ఈ అందం ఇద్దరిని బాధపడుతోంది, రెండు వైపులా బాధపడుతోంది. శత్రువులకి ఎలాగా, బాబోయ్ ఇంత అందంగా ఉన్నాడేంట్రా బాబు అని బాధపడతారు. అబలలకి ఎలాగా, ఇంత అందం నా సొంతం కాలేదే, ఎప్పుడు దీన్ని సొంతం చేసుకుంటానో అనే బాధ పెడుతోంది అని అంటున్నారనమాట. అదే அவலைகளை நலியுமா போலே அசுர ராட்சசர்களுக்கும் ஸ்நேகத்தை விளைத்து குபாதகமாக நின்னது என்னொரு தமையன் இட்டு வைத்தான் எண்ணத்தை జీయర్ కేటరళి. ఈయన ఇంత అందంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వీళ్ళని కూడా ఇలాగ బాధ పెట్టేటువంటి సౌందర్యం అనేటువంటి మాటని జీయర్ చెప్తే విని ఈ పొరుల్ అழகிது ஆனாலும் அபக்ஷதர்மம் அசுர ராட்சசர்களுக்கும் பாதகமானென்றது இப்போது சொல்லுகை தேட்டமன்னரே ஆன பின்பு அது வேண்டா ఎన్నరుళి చేదారాం. ఈ స్వామికి ఇంత అందమైనటువంటి ఈ చెవులు, అయ్యో ఇవి కూడా మమ్మల్ని ఇంతలాగా బాధ పెడుతున్నాయే, వీటిని పొందలేకపోతున్నామే అని చెప్పి ఆ సౌందర్యాన్ని బాధాకరంగా భావించడం అనేటువంటిది ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అని అంటారనమాట. అంటే ఆ చెవులు శేషసాయి అయినటువంటి చెవులు, ఆ స్వామి యొక్క చెవులు ఈ ఆళ్వారు నాయకని కాదువలే చెవులే బాధ పెడుతున్నాయంటే ఏది చూస్తే అదే బాధాకరంగా ఉంది అనేది తాత్పర్యం. అంటే కళ్ళే బాధపడుతున్నాయంటే కళ్ళు చూసినప్పుడు అవి తప్ప ఇంకేం లేవేమో, నాసికే అంటే అదే తప్ప ఇంకేది బాధ పెట్టేది లేదేమో, ఇవాళ చెవుల దాకా వచ్చేటప్పటికి అవి తప్ప ఇంకోటి ఏవి బాధ పెట్టవేమో. పైవిడమిచ్చాది తన్నోట్టై స్పర్శత్తాలే వికసిత బాగా నిన్నళ్ళపడం గళయ్యం. అందమైన స్వామి చెవులు బాధిస్తున్నాయంటే శేషసాయి అయిన సౌందర్యం కూడా కాదువళే చెవులే. உகவாதாறு முடியும்படியான விஷயத்தை உடையமான திரு அறந்தாழ்வானை படுக்கையாக உடையவனுடைய తిరుపుండల కాదువళే. ఎలాంటి స్వామి యొక్క చెవులండి బాధ పెడుతున్నాయి? అందమైన శేషుడి మీద శయనించి మరింత అందమైన భంగిమలో కనిపించే స్వామి యొక్క చెవులు నన్నెంత బాధ పెడుతున్నాయి అంటే, ఇంతవరకు మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ బాధ పెట్టడం కంటే చెవులను చూసిన తర్వాత అయ్య బాబాయ్ అవేనేమండి బాబు, ఇది అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం అన్నంతగా ఈ చెవుల సౌందర్యం బాధ పెడుతోంది అని చెప్తున్నారు. పెరుగ ఇక్కనంత పురుషకారముండాగా కిడే நான் நோப்படுகிறது காதுகளே என்று கீழில் பாதகமானவை நன்னென்றும்படி ஆயித்து நல்கிறபடி ஆய் தண்ணீர் பந்தல் வைத்தா என்னும் வைத்தது ఎన్నంబడియాగ ఆయిత్. మిగిలిన ఇంద్రియాలే బాధ పెట్టాయి అనుకుంటే ఈ చెవులను చూశాక ఇది ఒక చలివేంద్రం రా బాబు, ఇది ఎక్కడ కూడా వరా బాబు
అవే నయం, ఇది ఇంకా బాధ పెట్టేస్తాను, నేను దాకా వెళ్ళగలనా, ఆ దాహార్తిని తీర్చుకోగలనా అనేటువంటి బాధ ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది అని மாலை நல்கித்த எல்லாம் என்னமா போலே கைவிடலென்று மின்னே ஒரு காலம் கைவிடாது ஒரு కాలు విట్టు 10 మదండ్రికే. అది అందాలన్నీ ఏదో ఒకసారి బాధ పెట్టి ఒకసారి వదిలేయడం కాదండి. బాధ పెట్టడం మొదలెట్టాయంటే అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది అంతే. ఇంకా ఆగడం అనేటువంటిది కాన్ మింగళే. చూడండి, కావాలంటే మీరు చూడండి నేను ఎంత బాధపడుతున్నానో చూడండి. కైవిడలమన్నమండి ఒక కాలం కైవిడాదే. ఒకసారి బాధ పెట్టి ఆపేయచ్చు కదా, అంటే ఆగట్లేదు. ఒక కాలు పెట్టి 10 మదండ్రికే, ఇంకోసారి ఆపట్లేదు. అడు ఎండన ముడియా నిన్న చంపేసే వరకు బాధ పెడుతున్నాయి. అంటే తట్టుకోలేనంత బాధ పెడుతున్నాయి. కాన్మింగళే அவர்களுக்கும் எல்லாம் ஒரு வெளிப்பாடாய் தோத்தம்மன்னு నెరిక్కిరాళ్ళు. అది తనలాగే ఆళ్వారు అనుకుంటున్నారు, నాకే కాదు నాలాగే వినేవాళ్ళకు కూడా ప్రత్యక్ష సమానాకార దర్శనం. అంటే చూడండి అంటున్నారండి మన్ని, ఆయనేమో చెప్తున్నారండి, ఆయన దర్శించి చెప్తున్నారండి, మనం వింటున్నామండి, కానీ విన్న వాళ్ళకి కూడా చూసినంత భావం కలిగేలా చెప్తున్నారు. అంటే నిజంగా ఆ మన మనస్సు అందులోకి వెళ్ళిపోయి మనం కూడా ఆ చెవులను దర్శించేసి అబ్బా ఎంత బాగున్నాయి అనుకుని అయ్యి బాబా ఈ అందాన్ని తట్టుకోలేను అని ప్రత్యక్ష సమానాకార బాధని కలిగించేలా ఉన్నాయి. అందుకని కామ్యంగళే అన్నారు అంటారనమాట. அவர்களுக்கும் எல்லாம் ஒரு வெளிப்படாయి ప్రత్యక్ష అనుభవంగా తోత్తుమ్మెన్నెరిక్కిరాళ్ళు. వినేవాళ్ళకు కూడా ప్రత్యక్ష అనుభవం అది ఆ చెప్పడంలో ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కళ్ళు కథ చెప్తారు చూడండి, చచ్చిన అర్థం కాదండి వాళ్ళు ఏం కథ చెప్తున్నారు. మధ్యలో మొదలు పెడతారు, ఆహా అసలు అంతకు ముందు ఏమైందంటే అని ముందుకెడతారు. అయ్యో చెప్పడం మర్చిపోయా, అది కాదు అసలు ముందు ఇదన్నమాట అని ఆ ముందుకు పెడతారు. ఇవన్నీ మనం సమన్వయం చేసుకుంటూ కథను అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కళ్ళు కథ చెప్తారండి, మనమే అక్కడ ఉన్నట్లు, మన మీద పిడిగగా పడిపోతున్నట్లు, మనమే దాన్ని చూసేస్తున్నట్లు ప్రత్యక్ష సమానాకారం ఆ చెప్పడం కథనం అంటారు. దాన్ని కథను చెప్పేటువంటి పద్ధతి. ఆ కథలో ఏదైనా దుఃఖం వస్తే వినేవాళ్ళు ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు, కథలో ఆనందం వస్తుంటే వినేవాళ్ళు నవ్వేస్తూ ఉంటారు. ఆ చెప్పే పద్ధతి అలా ఉంటుందన్నమాట. అడుగెండ్రనా ముడియా నిన్న నాకాన్ మింగళే அவர்களுக்கும் எல்லாம் ஒரு வெளிப்படாய் தோத்துமென்னிருக்கிறாள். வாயும் తిరయ్యగళ్ళాழ்వారిరే. వాయుం తిరైగల్లో లాంటి ఆళ్వార్లు కదండి అని ఒక మొక్క ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇది రిఫర్ చేశారండి? నా వలనే మీరు బాధపడుతున్నారా, కోట్పట్టాయో అని అడిగారు కదండి ఆళ్వారు అక్కడ. మీరు నాలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరమై విరహబాధను అనుభవిస్తున్నారా అని అడిగారు కదండి ఆళ్వారు ఆ పదిలో. అందుకని వాయం ఇవళిల్ ఆళ్వారిరే, ఈయన ఎక్కడ ఆళ్వార్లు అనుకుంటున్నారు? వాయం తిరైగలు నాలాగే భగవంతుడికి దూరమయ్యా విరహ వ్యధితో మీరు తెల్లగా అయిపోయారా అని తెల్ల పొంగళ్ళు అడుగుతారు ఆళ్వారు అక్కడ. అలాగా నా బాధ మీ బాధగా చేసుకున్నారా అని ప్రశ్నించడం అలాంటి ఆళ్వార్లు. అంటే ఆళ్వార్లు గాని లేకపోతే నంబిళ్ళయ్య గారు గాని చేసేటువంటి వ్యాఖ్యానము మనకి కళ్ళ ముందు కట్టినట్లుగా ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా వర్ణిస్తున్నారు అన్నమాట. మనం చెవులను దర్శిస్తున్నాము అంటే మన మనఃఫలకం మీద చెవులు మళ్ళీ చూడాలనిపించడం, ఇంత దృశ్యం ఇక్కడ ముద్రణ జరిగిపోతుంది. అంత అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు ఇక్కడ. అంటారు ఈ 6వ పాసరంలో చెవుల యొక్క సౌందర్యాన్ని తిరుకుండలకాదుగళే 3వ పాదంలో ఉందండి, చెవుల యొక్క సౌందర్యము అని. ఉయివిడం ఏழைయర్కుం అసురర్కుం అరక్కర్గట్కుం எவ்விடம் என்ன இலங்கி மகரம் தழைக்கும் தளிர்கொள் கைவிட பாம்பனையான் திருக்குண்டலக்காதுகளே கைவிடல் వన్నమింద్రే పాడుగిன்றన కాన్మిన్గళే. 9వ
పాసురం. ఈ 9వ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ నుదుటి భాగాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. నుదురు, ఈ నుదురు ఏమవుతుందంటే కొంతమందికి చక్కగా చంద్రబింబంలా ముఖమండలం ఉండి చవితి చంద్రుడు ఎలాగైతే తీర్చిదిద్దినట్టు ఉంటాడో ఈ నుదుటి భాగం అలా ఉంటుందన్నమాట. అంత అందంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ నుదుడిని పాలము అంటారు. పాల సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. காண்மின்கள் அன்னையர்கள் என்று காட்டும் வகை அறியேன் நான் மன்னுவன் தெங்கள்கொள் நயந்தார் கட்கு நச்சு இலைகொள் சேன் மண்ணு நாள் தடந்தோள் பெருமான் தன் திரு நுதலே நுதலே நுதல் అంటే నుదురన్న కోள் మన్ని ఆవియడం కొడియేన్ ఉయిరు కోள் ఇజైతే. ఈ 7వ పాసురం యొక్క నేను వదులుతానా అని ముఖారవింద సౌందర్యం బాధ పెడుతోంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అన్నయ్యర్ గాళ్కాన్ మింగళ్, ఓ తల్లులారా చూడండి. ఈ చూడండి వినండి అనే పదాలు ఎప్పుడు వాడతామండి? మనం ఎదురుకుండా అన్నప్పుడు ఇదిగో వింటున్నారా, చూస్తున్నారా అని సంబోధిస్తాం. కానీ ఒక కావ్యంలో అవి చెప్తున్నారు అని అంటే నమ్మాళ్ళ ఎదురుకుండా లోకమంతా అలా శ్రవణం చేస్తోందనమాట, వింటోందనమాట, దర్శిస్తోందనమాట. ఇదిగో ఇలాంటి అందమైన స్వామిని నేను సేవించాను అంటున్నారు 7వ పాసురంలో. కాన్మిన్கள் நயர்கள் என்று காட்டும் வகை அறியேன் நான் மன்னவன் தெங்கள்கொள் நயந்தார் கட்டு நச்சு இலைகொள் சேன் மண்ணு நாள் தடந்தாள் பெருமான் தன் திருநுதலே கோள் மன்னியாவியனும் கொழியேன் உயிர் கோள் இழைத்தே. దేవేశం కోలనాదం నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన తెనగమసరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సకురు కేసేందు సింధం జతేంద్రం మాలాదుర్జామని ఆర్యో మౌలిదిన రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్సేన మొదలిసెద గోకర్ణాథమన సేరుయ్యప్పం నార్మణంకారణం విసండి ఆళవందార్ కుర్మాలాదరర్ కురుగై పిరార్కం వామితరాసర్ గోవిందర్ కూరై సర్వట్ట வேதாந்தகனீர் கண்ணக்கம்புளையனம் பிள்ளையவர் ஈழத்திற்கே இந்த மாதவன் கற்பனாவறிவதவளால் திருவள்ளுடைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருள் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜ చతుర్గ్రామ నివాసన రామానుజారిదాసస్య సదాయ గుణసాగర నమ శ్రీశైలనాథాయ పంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య ரம்யா ஜாமாதரம் முனிவோர் திருவாய்மொழி பிள்ளை மறுவாழ் வாழும் மனவாழ மாமணி வன்வாழ் வன்மாள் திருவாய்மொழி பிள்ளை மானத்தோர் தைரம் மொழிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசக்கு பாத சேவா ரத்தாக்கில திரவவேத ரகசிய ஜாதம் நீலோகமான் வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசம் சரண సంజాతం వెంకటారితను వేదాంతాచార్య శిష్యం పుడేవర్లిమాంపజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదే శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.